औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब मेरा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकड़ी रब बहर नफस कसम पर रबता न कुर्बान महबूबा और अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म कशमार विद तकरार बड़ेर ताज़ीम द हक़ बयान महबूबा व मदीना मुनव्वरा की उसे दल मज़का अल्लाह पाक करीम जल्ल जलालुहु दे हालात वापस ज़र तर ज़रा बराबर की मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा बेद हुज़ूर ग़ुलामान होता द सलाम द पारा द ख़पलो द गुनाहोनो द आगे मग़फ़िरत द पारा चल तख़पल ज़ान द पारा दगे गुनाहोनो न बख़ना उबाड़ी द हुज़ूर द दर और दागे खौर सलाम के अल्लाह करीम दे ज़र तर ज़रा दर मौका मुसलमानान बांध बियारा आमीन। बाबा से मुबारक ख्वागा कम रज़श पे द अगज़ैदी द आगे ख़ंद और मज़ली दलेव नाशक सादिक ज़का फरमाई कि प मदीना मुनव्वरा के उसे दल मज़का पकुज़ उस्तर ख़पल महबूब त उदरे दल मज़का और रिदवान राशा तमाशा कड़ ज़माद जानान द आशिक़ान उतरे नसन गज़ारे दल मज़का और डेर मलामत यमा जानान ता च ज्वंदे गर्जमा कसम पर रब दल तखबस खौर के दल मज़का और मुसाफरान मिलमान राशि और ब्याजी प तलवार द गदायानो दल तड़ेर पाते के दल मज़का वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम ख़ार मुहम्मद अमीना दख़पल रब्बुल इज़्ज़त ब्या ब्या फ़ज़ल के दल मज़का दुरूद शरीफ शौक़ व मोहब्बत सर हुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। देव क़दरदानो मशरानो कशरान टोलो नावल रमज़ान मुबारक पदी खुली बाबरकता और खैस्ता सहतुल के चुमंगो तासो न कुरान अज़ीम शान कुम ख़त्म को और अवल नवाला तर आखिर पोरे नमगड़े मोहतरमो कारियानो साहिबानो जनाब मोहतरम कारी फ़ज़लुल्लाह अमीनी साहिब और डेर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद फ़ारूक अमीनी साहिब और जनाब डेर मोहतरम कारी मोहम्मद अदनान साहिब चे पदे के कारी फ़ज़लुल्लाह साहिब चे दे दादा मुलाका का मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह चे प जन्नतुल बक़ी शरीफ के मौला अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ज़ेवर का अल्लाह करीम ने मुंगा तासोता मख़बल महबूब अलैहिस्सलाम का तुफ़ैल मांदे दावतवा का ज़ज़मका प जन्नतुल बक़ी के नसीब की और जनाब हाजी रहमानुल्लाह साहब बचे मोहम्मद अदनान साहब माशाअल्लाह पढ़े कुली और खैस्ता अंदाज के दल तक तड़ुमनी ख़त्म एज़ाज़ हासिल को नख़पल निकुनो ब्याद हज़रत मुर्शिद पाक हज़रत मिरागुल बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ और दाशक़ कबीर मुजाहिद कबीर बाबा जी से टोल फ़ुज़ात व बरक़ात ते अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दीता शामिल हालो गर्ज़ई और सरद दगे मदरसे यवड़ेर होनहार और ज़मुन सरा दल तदरेर वखना मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक अमीनी साहिब यकीनन बड़े खुली अंदाज बांधे बड़े इखलास बांधे बड़े मोहब्बत बांधे दीदा कुरान अज़ीम शान उलस्त अमुंगा तासु औरेद नटोलो नावल दे अल्लाह दी दगा वयल पखपल दरबार की कबूल व मंजूर की आज़मुंगा उस्तासो औरेदल दे अल्लाह पखपल दरबार की कबूल व मंजूर की अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी द्वीता द वयलो
اجرونه به حساب ورکي او موږ ته د اورېدلو اجرونه به حساب راکړي او د دې د ویلو په برکت او زموږ د اورېدلو په برکت ته الله موږ ته په قرآن عظیم الشان باندې عمل نصیب وګرځوي او د دغه قرآن عظیم الشان د عظمت او د دې د جاه او د دې د جلال په توفیل باندې دی الله کریم موږ او تاسو د جماعتونه همیشه د الله او د رسول په ذکر او فکر باندې قرآن عظیم الشان په تلاوت باندې په منځونو په نوافلو باندې آباد ولري حقیقت خدا دی چې قرآن عظیم الشان خو یو ډېر لوی کلام دی او په یو ډېر عظیمه سینه چې هغه سینه د مدینې منورې د جانان مبارک او په هغې باندې نازل شوی دی او چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک څنګه په کائناتو کې الله بے مثل او بے مثاله پیدا کړی دی نه د حضور غوندې څوک پیدا شوي دي نه به څوک پیدا شي همدغه رنګې رب لا یزال والا معجزې هم ډېرې عظیمې ورکړي دي چې هغې بل چاله نه دي ورکړې او همدغه رنګې رب لا یزال چې ورله کوم کتاب ورکړی دی نو په کتابونو کې هم هغه ممتاز او جدا حیثیت لري چې داسې کتاب عظیم الشان چې د هغې دومره برکات وي دومره فیوزات وي دومره شان وي دا یوازې خصوصیت دی د قرآن عظیم الشان چې الله جل جلاله د مدینې منورې په جانان مبارک باندې نازل کړی دی چې د کم کلام ویلم ثواب لري او برکت لري چې د کم کلام اورېدلم ثواب لري او برکت لري چې د کم کلام خدمت کول هغه هم چې کم دی باعث د ډېر لوی اجر او ثواب دی او چې د کوم کلام د هغې چې کوم دی صرف اور صرف که پوهیږې پې نو هغې بیا اجرونه دي او نه پوهیږې پې او د هغې صرف تلاوت کې اورېدلې کې د هغې بیا اجرونه او ثوابونه دي چې کوم کلام د بیمارانو دپاره شفا ده د زخمی زړونو دپاره قرار دی او صرف باطنی طور باندې اثرات نه لري بلکې د دې قرآن عظیم الشان برکت دا دی امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه دا مبارک فرمائی چې د کوم انسان مړی خوږیږي مړی نو دی د څه چلو کی دی د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کی نو څنګه چې باطنی فیوزات انسان ته حاصلیږي نو د مړی د زخم هم الله د قرآن په تلاوت باندې صحیح او بیا حدیث کې راځي چې څوک د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او د ډېر تلاوت کوي او د دعاګانې چې کم دی هغه عمر نه کوي رب لا یزال بورنا بغیر د غوښتو هغه څه ورکوي چې د کوم د ده په حق کې ښه وي که د غوښتي وي الله نه او که نه وي غوښتی د قرآن عظیم الشان د تلاوت په برکت باندې به الله کریم جل جلاله هغه ورکوي او د قرآن عظیم الشان برکات چې دي حقیقت دا دی چې هغه ډېر زیات دي هغه که انسان وګوري نو دا خو یو داسې بېشبها خزانه ده او یو داسې سمندر دی چې چا پکې غوپه وهلې ده او څومره توان او طاقت او هغه ته نه خیر موندلی دی خو د دې هغه انتها ته څوک هم نه دی رسېدلی محدثین مفسرین علما محققین مجتهدین هغې د خپل علم مطابق قرآن عظیم الشان کې د خپل علم مطابق هغې لګیا دی او د دې نه چې کم دی څه هغه ملغلرې راښکلي دي حقیقت دا دی چې حقیقت د قرآن ته هېڅوک نه دي رسېدلی همدارنګې عزتمندو په دغې زموږ او ستاسو په ژوند کې قرآن عظیم الشان دا چې کم دی دستور العمل جوړ دی او چې چا پې عمل کړی دی او د قرآن عظیم الشان په فیصلو باندې هغې د خپل ژوند دستور ګرځولی دی هغه اقوام الله جل جلاله اوچت کړي دي هغې له الله جل جلاله سردارۍ ورکړي دي او چې چا ورته سپک کتلی دي او چا شاته غورځولی دی هغه الله جل جلاله ذلیل کړي دي نو عزتمندو په دې باندې خو زه اوږده خبرې نه کومه زه مختصرا د خپلې خبرې به په دغې باندې راغونډومه که مونږ او تاسو دا غواړو چې مونږ ته الله جل جلاله بیا سرداری راکړي عروج راکړي عاشق صادق فرمایي چې بیا که ته سرداری غواړې که بیا سرفرازي غواړې په کل اهل جهان تابع شه د قرآن او که خپلې سردارۍ ته دوباره رسوې ځان تابع شه د قرآن که ته د قرآن عظیم الشان تابع شوې الله کریم جل جلاله به تعالی بیا سرداری درکړي هغه قرآن چې د شپې به نازل شو نن 1400 کاله وشو امت عمل کولو ته تیار نه دی خو چې د شپې به یو حکم نازل شو
او صحابه به د هغې خبرې عادي وو، عادت چې څه ته وایي عادت به و، او ناڅاپه به حکم راغی چې بس دا څیز ناروا، صحابه به بیا دا نه وی چې جي دا به لږ ورو ورو پرېږدو. او زمونږ په دې ژوند کې دا شی ناڅاپه پرېښودل خو ډېر ګران، لکه یو انسان د نشې عادي دی، نو هغه ته چې مونږ وایو نشه پرېږده، نو هغه وایي جي داسې ورو ورو به کوشش کوم، دا خو ناڅاپه زه نشم پرېښودی ځکه چې جي دی باندې زه عادت یم. بل یو انسان یو هغه په یو څیز باندې مکمل عادت وي، د هغه عادت نه هغه اړول ډېر ګران کار دی. مګر صحابه کرامو به چې د شپې حکم راغی د سحر چې به کېده او حکم به اورېدلی و، په سحر کې به هغه څیز د خپل ژوند دستور العمل جوړ کړی و، په هغې باندې به بیا عمل کو. د پردې حکم به راغی چې سبا له باندې به زنانه وې، نو زنانه به سر تاپا ټولې بیا چې کوم دی سوې په پلونو کې پټې وې څادر کې، پرده به دومره مکمل راغلی وه. نن 14 سوه کاله وشو، مګر قرآن صرف اور صرف، او اوس خو نن سبا خو هغه څیز ورو ورو ختم شو. د قرآن عظیم الشان طبعات او چپایي دومره ډېره شوه او دومره په بیکاره کاغذ باندې، په دومره کمزوري کاغذ باندې چې د قرآن عظیم الشان هغه کوم ادب احترام و، دا د هغې خلاف یو ډېر لوی سازش دی د قرآن دا ډېره چپایي چې ده. دا خبره ډېره الټه ښکاري خلکو ته، خلک وایي چې قرآن عظیم الشان دا خو د دې خدمت دی، خدمت دا نه دی. مخکې که تاسو کتلي، مخکې به چې قرآن عظیم الشان مونږ یې ښودی و، مونږ به ترنه 100 کپړې تاو کړې وې او هغې ته به هم چې کوم دی څادرې اچولې وې او بیا به هم هغې دپاره خپلې کڅوړې جوړې کړې وې او بیا به هم په هغې کې بند کړی و، او چې کله به هم تلاوت دپاره راغسته نو په ډېر ادب احترام باندې اول به هم په سترګو باندې ولګو، ښکل به هم کو، سینې پورې به هم جوخ کو، او بیا به هم په ډېر ادب احترام باندې کولو کو. هغه کومه کپړه به چې ته وه هغه کپړه به مونږ ښکل کړه، وجه دا وه چې هغه کپړې نسبت د قرآن عظیم الشان سره راغلی. دا ټایلونه ډېر زیات استعمال شي، او ټایل دی هم د یو کارخانې نه راشي، په لیټرین کې هم استعمال شي، په جومات کې هم استعمال شي، هم په یو ځای کې چې کوم دی څه چلو شي کټای مو شي، او هم د یو غرمي یو کانی. مګر کوم چې په جومات کې استعمال شي نن تا کې اړی هغلته اوښکلي دي او دلته کې راغلی، او بیا په الله جل جلاله ته چې کوم دی دا خپل سر په سجده باندې یو سې یو پاکه کاڼي باندې ولګی، او که څوک سره د سپلو را رواني نو ډایرک ورځې ورمنډه وهې سپلی ته نه هغه ځای ته ولې ورته وایې خیال کوه دا جومات دی. ولې وجه څه ده؟ حالانکې چې هغه بل لیټرین کې چې کوم دقسې کاڼې لګېدلې دی چې هغې ته ورځې نو اول کیړی ګورې ځان له چې زه چپل واچوم چېرته زما خپې پلیتې نه شي، مګر دلته کې چپل وباسې هلته وجه دا ده چې د دې کاڼې نسبت د الله جل جلاله د کور سره راغلی. نو چې د کوم څیز نسبت د الله د کلام سره راغی بیا به د هغې خامخا الله جل جلاله څه کوي، هغې له به الله پاک مرتبه ورکوي. که مونږ خپل نسبت د قرآن سره راوسته او مونږ چې کوم دی څه چل وکړه د قرآن عظیم الشان ادب احترام مو وکړه، د دې تلاوت مو وکړه، دا مو د ژوند دستور العمل وګرځو. حضور خصوصیت بیانوي چې د دغې حدیث کې راځي چې د قرآن عظیم الشان د تلاوت خصوصیت دا دی چې دا رقت او نرمي راولي د انسان په زړه باندې. کله چې د انسان زړه مکمل طور باندې په دې ګناهونو کې ور ډوب شي او دا تک تور شي او بیا دته ګناه نه ښکاري، د ټولو نه لوی غم د انسان په ژوند کې هغه دا دی چې دته ګناه ښکارېږي نه. د دې نه بل وړاندې لکه ډېره لویه تبعي دا ده یو انسان ګناه وکړي او په هغې باندې خپیمانه شي، نو دا انسان بیا هم کامیاب دی، ځکه چې خپیمانه شو دته دا ګناه ښکاره شوه. خو چې یو انسان په ګناه باندې فخر کوي او هغه ته ګناه ښکاري نه، تاسو به کتلي دا څوک چې ډېر زیات دا ناړه مې وکي او بیا جیلونو ته لاړ شي او چې ته ورشي نو په جیل کې فخر کوي، ما هغه فلانې شوکه کړې وه، ما هغه فلانې ډاکه کړې وه، ما 10 مړي کړي دي، په هغې باندې فخر کوي. او بیا دا فخر یې دې حد له ورسي چې یو مړی کړي چې تپوس ته وکړي وي د 200 کړي. مونږ چې مردان جیل کې یو کس چې لرې نه را روان و ما ته ملګرو وایي جي وایي دا فلانې دی او د دومره قتلونه کړي دي. ما چې ورته وکتل ما هسې بس قدرتي هغه څیز ما ته هغه دغه داسې ښکاره شو، نو هغه لکه ډېر زیات نه یو لوی څیز جوړ کړه پښتنو کې، خو بس دا یو غټ خبرې دا ډېر لوی بدماش دی. نو هغوی د دومره قتلونه کړي. ما چې ورته وکتل ما ورته زه نه منه چې داسې شوي. بیا وروستو چې راته پته ولګېده دا په نشه کې راغلی، یعنی منشیاتو کې راغلی، او چې قصې به شوې نو 14 مې دلته وویل چې کوم دی دغه کړل کوتره کړل، او بیا 15 ته هلته کېناستم. گویا کې ګناه باندې فخر و. د ټولو نه لویه طبعي د انسان دا ده چې هغه په ګناه باندې فخر شروع کړي. چې کله انسان دا زړه دغې حالت ته ورسي نو چې کله دی د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کړي نو د قرآن په تلاوت کې یو خو چې په معنا باندې پوهېږي هغه بیا یو بیل
انسان ته په هغې باندې یو بېل سکون میلاویږي او په زړه باندې خو وخت په وخت باندې انسان چې د قرآن عظیم الشان په معنا خو قرآن کې دا یو ډېر لوی کمال دی که په معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي خو دا اثر لري پوهېږي دې باندې دا څه کوي دا اثر لري نو چې کله قرآن تلاوت شروع کړي الله کریم به د دې په برکت باندې ستا زړه نرم کړي نو چې زړه نرم شو او دې کې چې کوم دی نرموالی راغی نو بیا به انسان ته ګناه ښکاري بیا به په ګناه باندې دې پیمانه کېږي په نیکۍ باندې به ده ته سرور او خوشحالي میلاویږي الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو صحیح نسبت د قرآن سره نصیب کړي عزتمندو خبره مې د دغې کوله چې دغه قرآن چې مخکې به ډېر په ادب احترام سره اوس طباعت هم دومره شو چې یو طرف ته خو د قرآن دا صفحات چې دي دا دومره کمزوري شو که سوره یاسین یې راواړه چې چا لږ ډېر ویلي نو په هغې کې هم صرف په دغه اړولو باندې هم د هغې هغه پاڼې ټولې رجېدلي او همدارنګې چې کومه سپاره د اول یا آخر دام ټول رجېدلي وي مهرباني خو ټولو نه اول دا کوئ چې دا مقدس اوراق چې دي د دې حفاظت کوئ که چا سره داسې قرآني مکمل هغې ته چې کوم دی ګتو لګوئ او د هغې حفاظت وکئ یقین وکئ دا د الله عذابونه چې راځي او دا زما او ستا د ژوند نه چې برکت تللی دی د هغې د ټولو نه لوی وجه هم دا ده چې د الله او د هغه د رسول د نوم دومره چې کوم دی بېادبي شروع ده تاسو به خیال کړي په دې بازارونو کې دا کباب والا دا پکوړو والا دا نور پیکنګ والا اکثر دوی چې کوم دی دا اخبارونه اخلي دا د اردو انګلش اخبار اخلي دې دپاره راځي د چاینا والا اخبار د چاینا اخبار چې د هغې کې چاینیز ده هغه د دې دپاره راځي د کیلوګانو په حساب سره خرڅېږي هغه د دې پیکنګ دپاره د دې مختلفو څیزونو دپاره راځي هغه لږ معمولی ګران دی د دې نه ځکه چې دا اخبار چې دی د دې دپاره نه استعمالیږي نو خلک ډېر د هغه خپلو 10 روپو 100 روپو چې په کیلو کې کم فرق راځي د هغې دپاره دومره لویه ګناه په سر باندې واخلي دومره لوی جرم چې دوی اکه د اردو د انګلش اخبار راواخلي تاسو به کتلي اکثر په کورونو کې زنانم دې خبرو ته چا خیال نه دا د ځکه زه خیال کوم اکثر روټۍ یا بل یو څیز وي نو بس چېرته اخبار وي بس هغه اخبار کې راواخلي که د انګلش اخبار وي که د اردو اخبار وي په هره کیله کې د الله او د هغه د رسول نوم شته پوهېږئ دې باندې په دې وجه باندې چې تر څو پورې مونږ دغه ادب احترام نه کړی نو تر هغې وخته پورې زموږ ژوند کې برکت نه راځي او په ادب احترام باندې الله کریم جل جلاله بیا ډېر څه ورکوي نو قرآن عظیم الشان چې کله لوستی کېږي هم ادب احترام پکار دی او چې کله چې کوم دی څه کېږي قرآن عظیم الشان راخلې تلاوت ته کښېنې هم د هغې ادب احترام انشاءالله زموږ په ژوند کې به الله پاک برکت راولي او صرف یو روایت درته وایم او بیا خپلې خبرې ختمومه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې زه حضور علیه السلام د صدقې چې کوم دی دغه راغلې وه کجورې وې او غله وه او زه حضور په هغې باندې مقرر کړم چې ته به د دې څه کوې ته به د دې چې کوم دی چوکیداري کوې وی زه د شپې ناست وم هغې حفاظت مې کو چې دی که یو سړی راغی یو غل راغی چې یو غل راغی او چې څنګه راغی یو غټه شکری ورسره وه یو بوجی او وی اقه غلې ته ونښته او هغه بوجی ډکوله وی زه پې زر رالم او ما کلک راونیوه وی ما ورته وی چې ته خو غلې غلا کوې وی ما ته منت شروع کړه چې زه ډېر محتاج یم زه ډېر زیات فقیر یم او ما ته په کور کې ډېر زیات اولاد دی نو خیر مهرباني وکړه بس ما پرېږده ما نه غلطي وشوه وی ما ورته وی چې پرېږدمه دې خو چې بیا را نه شئ وی چې بس ما پرېږده بیا به نه راځم خو چې اوس مې پرېږدې وی چې دی لاړه واپس کریم آقا مبارک چې د سارې څنګه راغې وی د دواړو جهانو سردار مبارک واقعه د شپې شوې ده څوک ته خبر هم نه دي یو زه خبر یم او یو هغه غل وی چې حضور مبارک څنګه ما ته وکته نو وی مسکې شو او وی ما ته وفرمایل چې ما فعل اسیرک البارحه ابو هریره هغه بېګاني غل سره دې څه چل وکړه چې تا نیولی وی ما ورته وی چې قربان ومې نیوه خو راته یې ووایي چې زه ډېر غریب یم زه ډېر محتاج یم ما چې کوم دی څه کوه ما پرېږده نو بس زړه مې پرې وسوځېده پرې مې ښوده حضور مبارک راته وفرمایل چې دروغ یې درته ووایي څه درته ووایي دروغ یې درته ووایي او وسه یعودو بېګاله به بیا راځي خو چې حضور ووایي چې بیا به راځي خو خامخا به راځي ابو هریره صاحب وایي چې بیا شپه شوه بیا ناست ما دغه دی چې غل بیا راغی بیا چې کوم دی بوجی ورسره وشروع وکړه بیا مې ډایرکټ راونیوه ورته مې وی چې نه دې پرېږدم وایي ما ته بیا اومکه منت زاري شروع کړه او راته وی چې زه ډېر محتاج یم ما ته بچي چې کوم دی وږي دي او زه هغې له وی بیا مې پرې زړه وسوځېده بیا مې پرېښوده چې پرې مې ښوده او شپه تېره شوه حضور د سحر بیا راغی وی جانان مبارک راته بیا وفرمایل چې ما فعل اسیرک البارحه ابو هریره هغه بېګانه چې کوم غل راغلی او تا بندي کړی و هغه سره دې څه چل وکړه
ما ورته چې قربان دقسې بس ومینې وه خو بیا راته دقسې عذر وکړه وي ما ته حضور بیا مسکې شو راته وی چې څه چلو شو دروغ یې درته ووی او بېګاله به بیا راځي وایي چې شپې دې ځل مې ځان سره کلکه دا عزم وکړه چې دې ځل یې نه پرېږدم وایي چې بیا راغې او څنګه بیا شروع کړه بیا مې ګیر کړ چې بیا مې ګیر کړ نو دې ځل یې راته وی چې زما محتاج ډېر محتاج یم او ډېر ما چې بس دا باندې دې زړې شپې اوس دې نه پرېږدم نن وی راته وی چې ښځه داسې چلو کا چې یو ډېره ښکلې نیکه خبره به درته وکړم او ستا دپاره به پکې ډېر خیر وي نو یو ډېره لویه نیکي ده بس به در سره وکړم اکه خبره به درته وکړم او ته چې کوم دی څه چلو که ما پرېږده نو صحابه خو په نیکۍ کې ډېر زیات حریص وو چې د نیکۍ کار به و د نیکۍ خبره به وه نو بیا به هر چا نه مخکې کېدل والله العظیم د صحابو د جذبې د ایثار چې انسان واقعات راواړی که یو طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ټول مال د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې کېښوده نو بل طرف ته حضرت سیدنا عقیل انصاري چې دا ډېر یو فقیر صحابي و هېڅ هم ورسره نه و دی لاړو د یو یهودي چې کوم دی باغ و هغه ته یې وی چې دا باغ زه اوبه کړم نو ماله به څنګه چلو کې سهار نه ماښام پورې هغه وی 1 کیلو کجوري به درله درکړم ښه زه به ډبل کار وکړم یعنی اوور ټایم به ولګوم ډبل کار به وکړم ماله به 2 کیلو کجوري راکړي هغه ورته وی صحیح ده ورځ او شپه د هغه د باغ نه اوبه راوښکلې باغ یې وله سیراب کړ د هغه د څومره چې سیراب شو هغه وله 2 کیلو کجوري ورکړې قسم په ذات د خدای جذبه دغه وه 1 کیلو یې پټې یوړې خپل کور ته او 1 کیلو یې چې کوم دی راوړې د حضور علیه السلام مبارک دربار ته او چې کله د حضور دربار کې کېښودې د دواړو جهانو سردار مبارک حکم وکړ وی د دې عقیل انصاري دغه 1 کیلو کجوري د ټول سامان د پاسه کېدی دا وی د ټول سامان د پاسه کېدی د صحابو دا جذبه وه دی د ایثار جذبه وه د صحابو جذبه دا وه یو روایت کې راځي حضور دربار ته میلمه راغی حضور صحابو کې وکتل وی څوک به چې د ده میلمستیا به وکړي یو صحابي راپاسي قربان زه به یې وکړم چې کور ته یې راوسته میلمه کور والا ته یې څه دې پخ کړي هغې ورته وی دومره څه دي چې بس زما او ستا هم نه کېږي او د دې بچو به وشي هغې ورته وی بس داسې چلو کا چې په خوله باندې لاس کېده او داسې وکړه چې د شپې دا کومه ډیوه چې بله ده دا مې د حضور میلمه راوستی دی ماشومان په څه طریقه باندې وده که او دا مې د حضور میلمه راوستی دی نو داسې چلو که چې بس دا ډیوه چې لګېدلي نو په څه طریقه باندې چې ته دا روټۍ اږدې نو دا ډیوه ورپاسه ورته وایه چې دا زه سمومه او د سمولو وخت کې دې له داسې لږه شان دیکه ورکړه چې دا وغورځېږي لاندې د دې نه دا تیل توی شي او دا اور مړ شي چې دا رڼا ختمه شي نو بیا هغه خوراک راوړه او بیا چې کوم دی د دې میلمه زما مخې ته کېده نو زه به هسې چې کوم دی خپل لاس خپلې خولې له وړم او د میلمه ته به دا محسوسوم چې ګویا کې زم تا سره خوراک کوم خو چونکې خوراک لږ دی نو میلمه چې پوره موړ شي او بل دا چې میلمه دا ونه وایي چې ګوندې ما د خپل چې دا کم قربانه دي دی باندې ما خوراک کم کو او زما د وجې نه دی او د دې بچي ناروده کېږي نو بیا به هغه خوراکونه کي دله به دا احساس هم نه ورکومه دا احساس چې ته چې کوم دی څه چلې چې مونږ تا مړو خو مونږ اوږې پاتې کېږو په دغې طریقه باندې د حضور مبارک د صحابي د حضور میلمه موړ کړ او چې کله سحر راغلل د حضور دربار ته ورته احساس هم نه دی شوی کریم آقا مبارک او فرمایل دته چې وکتل مسکر شو او ورته وفرمایل چې زما صحابي بیګا چې تا زما د میلمه کم میلمستوب کړی دی ټوله شپه په اسمانونو کې الله جل جلاله د ملایکو په مجلس کې ستا په دغې عمل باندې الله جل جلاله فخر کو فخر یې کو ستا په دې عمل باندې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا صحابه داسې خلق دي که په دې باندې ډېر زیات چې کوم دی سوي تنګدستي وي خو بیا هم دي د ایثار جذبه ده پکې خپل ځان باندې بل رول له صور کوي الله دې زموږ دغه جذبې نصیب کړي عزتمندو خبره رانه بس اوږدېږي صرف اور صرف چې مونږ او تاسو خپل نسبت د قرآن سره مضبوط کو د صاحب قرآن سره مضبوط کو او انشاءالله تعالی بیا د رمضان المبارک په دې ښکلې میاشت کې چې مونږ له الله کریم جل جلاله یو دومره چې کوم دی سره کړی دی یو دومره لوی خیر ښېګړې او دروازې را باندې کولو کړي دي نو به دقه حدیث ختمومه او بیا انشاءالله تعالی صدقه خوړل کېږي دعا به کېږي حضور فرمای ابو هریره صاحب فرمای چې په درېیمه ورځ باندې بیا راغی او ما ته یې ووې چې څنګه چلې
ما خو په کور کې اهل و عیال دی وي ما ورته وی چې نه دې پرېږدم وی راته وی چې ډېره نیکه خبره درته کومه د ښېګړه او د خیر خبره درته کوم پرې مې ښوده وی ما ورته چې زه ووایه راته وی راته وی چې ابو هریره چې په کم کور کې د شپې آیات الکرسي تلاوت شي نو قرآن عظیم الشان اوږد آیات دی څه تلاوت شي آیات الکرسي تلاوت شي په کم کور کې نو ټوله شپه شیطان د دومره طاقت باوجود د دومره پاور باوجود چې دی د انسان په دغه وینه کې حلول کوي مګر قرآن کې طاقت دومره ډېر دی وی چې راته وی چې په کم کور کې د شپې آیات الکرسي تلاوت شي شیطان هغې کور ته ټوله شپه کې نشي داخلېدی تر سهاره وی خبره خو ډېره ښکلې خبره وه سبا چې حضور راغې وی ما ته وی چې څه چل دی وکړه بېګاني قیدي سره وی ما ورته وی قربان دې ځل خو مې کلک ونیوه بانه یې راته وکړه خو ما ورته وی چې دا خو بانه زړه ده او ته دروغ وی وی بیا راته وی چې زه یو ښه خبره درته کومه وی ما ورته وی چې زه صحیح ده وی بیا راته دا خبره وکړه چې په کوم کور کې شیطان په کوم کور کې یو انسان وغواړي چې شیطان دې را دننه نشي هغه دې چې کوم دی څه تلاوت کي هغه د آیات الکرسي تلاوت کی بس آیات الکرسي تلاوت کړه شیطان دا طاقت نه لري چې د کور ته ور داخل شي وی حضور مبارک ما ته مسکې شو راته وی چې دا خبره درته صحیح وکړه دا خبره درته صحیح وکړه خو ابو هریره خبرې چې دا څوک و چې دا تا درې شپې ګیر کړ دا څوک وی ما وی چې قربان تاسو ته پته ده وی راته وی چې دا په خپله باندې شیطان دا څوک دا په خپله باندې شیطان ته دا پته ده چې په کوم کور کې آیات الکرسي تلاوت وشو زه د دومره طاقت باوجود دغې کور ته د ور داخلېدو توان نشم لرلی نو دا صرف د آیات الکرسي یو فضیلت مې درته بیان کړ عزتمندو قرآن کې الله پاک ډېر لوی خیر او ښېګړه ایښودلې ده او زمونږ دپاره یې پکې د دارینو عزتونه او خوشحالۍ ایښودلي دي که موږ او تاسو د دې قرآن عظیم الشان سره خپل نسبت مضبوط کړو الله کریم به په موږ باندې اسانتیا راولي او د محشر په ورځ باندې به بیا دا قیام د الله په حضور کې شفاعت او سفارش کوي د روژه به الله ته وایي چې خدای پاکه دا بنده ما په ډېرو سختو کې د خوراک نه چې کوم دی ستا د رضا دپاره منو لهذا زه د ده په حق کې سفارش کومه چې ده ته بښنه وکړه او د قرآن عظیم الشان تلاوت به وایي چې خدای د شپو په دغې اوږدو شپو کې او د چې کوم دی په سختو او په هر څنګه حالاتو کې د دې قرآن تلاوت به کوو او زه به چې کوم دی د لوستم او تا ته به ولاړو نو خدای د دا سفارش قبول کا نو الله کریم جل جلاله به شفاعت قبول کی نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو له پکار دي چې خپل نسبت او تعلق دا د قرآن سره مضبوط کو او د صاحب قرآن سره مضبوط کو پوهېږئ پې که صرف د قرآن سره نسبت وي او د صاحب قرآن ذکر پې بد لګي بیا هم قرآن فایده نه کوي پوه شوئ پې ځکه چې قرآن په برکت د صاحب قرآن باندې مونږ او تاسو ته ملو شوی دی الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دغه ختم دغه ناسته دغه حاضري په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي مختصر دعا کېږي او بیا ډېر محترم جناب حاجی فرمان الله صاحب هغې چې کوم دی تاسو لپاره چونکې هغه په آنلاین کې دی خو همیشه دپاره د رمضان المبارک د دغوي نو هغه د هغې چې کوم دی څه کوي اهتمام کوي نو هغه دې ځل بیا ستاسو دپاره د خبر را لېږلی و حاجي صاحب ته چې د صدقې انتظام وکړه نو د صدقې انتظام شوی دی لہذا تاسو به ټول ښه په آرام سره دغه صدقه اخره او د هغې نه پس به انشاءالله تعالی بیا ټولو ته څه وي اجازت وي پرین امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله کریم کوم قرآن عظیم الشان ختم چې وشو خدای خپل دربار کې قبول او منظور کړه چې چا ووي خدای پاک د هغې د ویلو اجر او توفیق ورکړه او چې چا واورېده خدای پاک د هغې د اورېدلو یا الله کریم دومره اجرونه بهترین صلې بدلې په دنیا او آخرت باندې ورکړه یا الله کریم زموږ په قرآن عظیم الشان سره مینه محبت نصیب کړه دې باندې را د عمل کولو توفیق را نصیب کړه زموږ د ژوند دستورالعمل یې وګرځوه زموږ د پاکستان د ټول دنیا قانون یې وګرځوه یا الله کریم جل جلاله زموږ او ستاسو دپاره د فیوزات و منبع و مرکز وګرځوه خدای پاکه مونږ د قرآن عظیم الشان حافظان او عالمان وګرځوه یا الله زموږ بچي د قرآن عظیم الشان حافظان او عالمان کا په دې وطن باندې خدای خپل خاص رحم وکړه یا الله کریم دا کوم وبایي امراض چې راغلي دي خدای د خپل حبیب علیه السلام په خاطر باندې موږ د خپل اقدامان کې وساته ټول مسلمانان اسلامي ممالک د خپل اقدامان کې وساته یا الله کریم جل جلاله د خپل دین په بدترین دشمنانو باندې مسلط کا
یا الله کریم جل جلاله زموږ د ټولو دوستانو چې څومره دلته موږ سره په دې ختم کې حاضري وکړه یا الله کریم د ټولو د دارینو خیر او خوشحالۍ نصیب کا د دارینو د غمونو نه مصیبتونو نه په خپل زمان کې وساته کامیابی کامرانۍ خوشحالۍ عزتونه خدای د ټولو نصیب وګرځوه یا الله کریم جل جلاله حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد کا د تصوف سلوک دائم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوه یا الله کریم جل جلاله دغه مدرسه جامعه امینیه قادریه خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام او کوم عظیم نسبتونه چې دغه ولی کامل د عاشق صادق سره او بیا د سلسله قادریه مبارکه د هغه ډېر عظیم شخصیت د حضرت سلطان الاولیاء سلطان الاقطیاء محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی او جمله د سلاسل چې کوم صاحبان دي د هغې ټولو سره راغلي دی نو خدای د هغې کامل تصرف په خاطر باندې خدای د ورځې د شپې الله کریم جل جلاله ته بهترین ترقی نصیب کا عالمان چې څومره موږ سره دلته کې استادان هغې یا الله کریم خپل اخلاص کوي خدای پاک ته نور هم په علم او عمر کې برکت واچوه محتاجین یې وساته چې کوم دوستان موږ سره په دې کې تعاون کوي یا الله کریم جل جلاله خدای پاک د هغې دغه تعاون په برکت باندې د هغې باندې د خپلو غیبي خزانو خولې راپرانیزه چې کوم دوستان موږ سره په دې کې خدمت کوي خدای د هر قدم په عوض کې ولا د دارینو خیر او خوشحالۍ ورکړه یا الله کریم جل جلاله چې کوم طالبان په دې کې سبقونه وایي خدای بهترین عالمان او حافظان کا د دین اسلام په صحیح معنو کې خادمان او غلامان جوړ کا دین اسلام دین متین ته خدای پاک سینې کولو کا یا الله حافظې ورته مضبوطه کا عوارض مشکلات ورته خدای رفع دفع وساته د باباجي صاحب د بابا د جمله زموږ صاحبانو د مجاهد اعظم حضرت فضل واحد باباجي صاحب د دورمزو او همدغه رنګې د نجم الاسلام حضرت سیدنا نجم الدین صاحب د اډې مبارک کې دغه رنګې د کربوغې شریف صاحبان چې څومره د باباجي صاحب په پیران صاحبان دي او سلسله ده څومره اولیاء دي خدای پاک د هغې ټولو درجات نور هم بلند کړه او یا الله د هغې په نقش قدم باندې مونږ ته تل نصیب کړه کشمیر مظلوم او مجبور مسلمانانو ته د ظلم و جبر نه ازادي نصیب کړه څومره ځای کې چې مسلمانان دي په تکلیف کې دي خدای ته ازادي نصیب کړه یا الله کامیابۍ کامرانۍ خوشحالۍ عزتونه زمونږ د ټولو نصیب کړه په دې رمضان المبارک په دې ښکلې میاشت کې چې کوم دوستان مخکې مونږ سره وو سخت کال نشته بالخصوص توري ماما او نور دوستان چې هغې سخت کال د هغې چې کوم دی مونږ سره موجودګي نشته خدای پاک د دې مبارکو ساعتونو په توفیل باندې په قبر کې روح ته خدای تسکین او خوشحالۍ میلاو کړه او یا الله کریم جل جلاله زمونږ د رمضان المبارک د ښکلي ساعتونه بار بار نصیب کړه یا الله زمونږ رمضان المبارک د ښکلي ساعتونه بار بار نصیب کړه بیمارانو له صحت کامل شفای کامله عاجله نصیب کړه قرضداران د قرض نه خلاص کړه بے اولاد له نیکمله اولاد ورکړه با اولاد ته خدای نیکمله لوی کړه یا الله کریم جل جلاله خدای پاک حاجی آباد شریف د دین مرکز وګرځوه تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځوه څومره مېلمانه چې موږ سره په دغه ختم کې شریک شو او د یو ځای بل ځای نه سفر وکړي خدای پاک ته د راتلل قبول او منظور کړه په ژوند کې په مال کې په علم کې په عمر کې خدای خیر او برکت واچوه سره زموږ خدای د بدې بدرنګې سپېرې او شرمېدلې ورځې نه په خپل زمان کې وساته چا باندې چې د رزق تنګی دی خدای پاک ډېر سخت وخت دی او د حصول رزق لپاره انسان چې کوم دی په دغه وطن کې ډغرې خوري یا الله کریم ته خپل خاص رحم و کرم وکړه او د خیر او برکت مخې ټولو ته کولاو کړه د ټولو تنګدستي ختمه کړه د اسلام د خدمت لپاره د عقیدې د خدمت لپاره د خپلو بچو د خدمت لپاره ټولو له خدای فراخ اسباب برابر کړه حرام نه د سود نه د نارواو نه خدای سره زما وساته الله امریکا برطانیه د هغې اهلکار چې د اسلام په دشمنۍ کې پیش دي خدای په خپل قهر او غضب تباه برباد کړه چې څوک د هغې ایجنټۍ کوي څوک د هغې دپاره لارې هواروي څوک د هغې دپاره کار کوي خدای د خپلو یارانو سره تباه برباد کړه یا الله کریم چې څوک د حضور علیه السلام ګستاخي کوي څوک زما د کریم آقا د صحابو ګستاخي کوي یا الله کریم جل جلاله ته تباه برباد کړه ته ذلیل او رسوا شرمنده کړه او یا الله موږ خپل کریم آقا د عزت او د ناموس په صحیح معنو کې محافظین وګرځوه اخره خاتمه په ایمان کا د ایمان د زوال مو وساته اخره خاتمه په ایمان کا د ایمان د زوال مو وساته بالخصوص دا مقبره چې هغه قاسم جان صاحب وفات شوی دی الله کریم جل جلاله دې کامل مغفرت نصیب کړي چې کله به ما دعا کوله نو هغه به راته دا وی چې ګورې زمونږ والدین او دا زمونږ ټول چې په دې ارمان دلته کې ښخ دي چې د هغې تمه دا ده چې مونږ ته به دلته دعاګانې کېږي غټې غټې جمع کېږي دلته په هغې کې به دعاګانې کېږي په جمع کې خو دا تاثیر دی کېدای شي یو ماشوم به داسې وي یو کس به داسې وي چې د هغه امین به الله پاک قبول کړي او د هغې په برکت به الله پاک هغې باندې مشکل اسان کړي نو دعا وکړئ چې الله کریم
چې څومره موږ سره دلته کې په دې مقبرو کې هغه خلک چې هغوی په دغه حق سفر باندې تللي دي خدای پاک کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي یا الله کریم دغه مشکل سفر خدای آسان کړي قبرونه د جنت د باغونو نازین باغونه وګرځي او یا الله کریم جل جلاله زموږ مخې ته دا مشکل سفر د خپل حبیب په خاطر راته آسان کړي دعا وکړئ دا حالات الله پاک درست کړي ځکه چې دا څنګه دی روان دي نو دا د زموږ چې کوم دی اوس د رمضان المبارک پسې ډایرکټ د مدارسو درسي کال شروع کېږي او داسې هر چا ته مخې بند دي اول یو کس ته ښکاري نو که دا حالات داسې وي دا به ډېره مشکله شي دعا وکړئ خدای پاک ته اسانولو والا یا الله ته اسانه کړي او یا الله د امتحان ختم کړي یا الله د امتحان ختم کړي خدای د امتحان ختم کړي زموږ نه راضي شي او یا الله کریم جل جلاله والد صاحب دپاره دعا وکړئ صاحب دپاره الله کریم جل جلاله یې سایه مبارک دراز ولري رب لا یزال د دغې زموږ او ستاسو د دعاګانو دپاره او د دغه ځای د رونق دپاره الله کریم جل جلاله د کامل او مکمل صحت سره دراز ژوند نصیب کړي الله کریم جل جلاله د کامل او مکمل صحت سره دراز ژوند نصیب کړي الله کریم جل جلاله د کامل او مکمل صحت سره دراز ژوند نصیب کړي او رب لا یزال زموږ او ستاسو مشران چې څومره دي چې ژوندي دي خدای پاک ته سایه په موږ باندې دراز ولري چې وفات شوي دي یا الله ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي زموږ بچي خدای د دین اسلام خادمان کې نیکان کې خدای د دې زمانې د شر فتنې فساد نه په خپل امان کې وساتي اخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال نه وساتي او چې کله اخر وخت وي او شیطان ظالم له سر د پاسه ناس وي او زمونږ بله اثر نه وي او په دغه وخت کې یوه سره وي نو یا الله کریم جل جلاله په دغه وخت کې زمونږ په زړه او په ژبه باندې جهرن دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد